Welcome student. Today we will start with next gland, and the name of that gland is adrenal gland. So today we will start with adrenal gland. So first of all, the location of that adrenal gland. So adrenal gland is a endocrine gland, means it is a ductless gland, and such a gland is present above the kidney. So this gland is known as a suprarenal gland. So it is known as a suprarenal gland. Supra means above and renal means kidney. As it is present above the kidney, that adrenal gland is known as a suprarenal gland. This gland is a dual in origin, means it is developed from embryonic mesoderm and ectoderm. Mesoderm and ectoderm. So it is developed from embryonic ectoderm and mesoderm. So it is known as a dual in origin. It is small gland, conical and yellowish in color. Small, conical and yellowish in color. So adrenal gland is an endocrine gland, means it is a ductless gland. Such a gland is present above the kidney, so it is known as a suprarenal gland. This gland is dual in origin, means it is developed from embryonic mesoderm and ectoderm. Then such a gland is a small gland, conical gland and yellowish in color. And this gland is divided into outer cortex, divided into outer adrenal cortex and inner adrenal medulla. पहा, किडनीच्या वरती प्रेझेंट असणारी, म्हणून तिला सुप्रारेनल म्हणतो आपण, ड्युअल ओरिजिन असणारी, एक्टोडर्म आणि मेसोडर्म पासून तयार झालेली, प्रत्येक किडनीच्या वरती ही एक प्रेझेंट आहे, म्हणजे त्याची पेअर प्रेझेंट आहे. तिथं स्मॉल असणारी ग्लँड आहे, कोनिकल असणारी ग्लँड आहे आणि येलोइश असणारी ही ग्लँड आहे. आणि अशा ग्लँडचा जर तुम्ही स्टडी केला तर अशा ग्लँडचे दोन रिजन तुम्हाला अभ्यासायला मिळतात. त्यातला हा जो आउटर रिजन तुम्हाला दिसतोय, ह्या आउटर रिजनला म्हटलं जातं कॉर्टेक्स, आणि हा जो आतला रिजन तुम्हाला दिसतोय, दॅट रिजन इज नोन ॲज अ मेडुला. So this gland is divided into the outer cortex and inner medulla. Now we start with the outer region, which we know as a cortex. Now this outer cortex of adrenal gland is outer part. Is the outer part of adrenal gland. That outer part is derived from mesoderm. It is derived from mesoderm, means it is made up of or made up from mesoderm, embryonic mesoderm. Then next, there is an adrenal cortex, which is the outer part, which is derived from that of the mesoderm. It secretes the group of hormone. It secretes group of hormone, and that group of hormones is known as a corticoids. That the group of hormones is known as what? Corticoids. लक्षात घ्या. adrenal gland चे दोन पार्ट आपण आता अभ्यासतोय. आउटरला आपण कॉर्टेक्स म्हणतोय, इनरला आपण मेडुला म्हणतोय. सो दिस इज द कॉर्टेक्स आणि हा आतला दिसतो तो मेडुला. कॉर्टेक्स रिजन बद्दल बोलायला आपण सुरुवात केली, आणि कॉर्टेक्स बद्दल मी तुम्हाला सांगितलं की आउटर पार्ट आहे, मेसोडर्म पासून तयार झालेला पार्ट आहे, आणि हा पार्ट ग्रुप ऑफ हार्मोन सिक्रेट करतो, भरपूर हार्मोन सिक्रेट करतो. आणि तो जो ग्रुप ऑफ हार्मोन सिक्रेट करतो, त्या ग्रुप ऑफ हार्मोनला कॉमनली टर्म वापरली जाते, त्याला म्हटलं जातं कॉर्टिकॉइड्स. सो कॉर्टिकॉइड्स मीन्स द ग्रुप ऑफ हार्मोन. नाउ such a part
that cortex, it is again differentiated in the three regions. And what are that three regions? So, such a cortex is divided into the outer portion that is known as a zona glomerulosa. Then this middle portion is known as a zona fasciculata, and this portion is known as a zona reticularis. So, zona cortex is adrenal cortex is outer part, and such an outer part is divided into again three subparts. In that, the outer is known as a zona glomerulosa, this middle one is known as a zona fasciculata, and this innermost is known as a zona reticularis. Clear? ॲड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर पोर्शन आहे, मेडुला हा इनर पोर्शन आहे. आपण आउटर पोर्शन बद्दल बोलतोय, कॉर्टेक्स बद्दल बोलतोय. कॉर्टेक्स मेझोडर्म पासून तयार झालाय. तो ग्रुप ऑफ हार्मोन सिक्रेट करतो. कॉमनली त्या ग्रुप ऑफ हार्मोनला आपण कॉर्टिकॉइड्स असं म्हणतो. आता हा जो आउटर पोर्शन आहे, हा आउटर पोर्शन कॉर्टेक्सचा 3 पार्ट मध्ये डिवाइड झालाय. त्यातला आउटर मोस्ट पार्टला झोना ग्लोमेरुलोसा म्हणायचं, मिडल पार्टला झोना फॅसिक्युलाटा म्हणायचं, आणि इनर मोस्ट पार्टला म्हटलं जातं झोना रेटिक्युलारिस. तर हे 3 पार्ट कॉर्टेक्सचे आपण एक एक करून स्टडी करूया. ठीक आहे, मग पहा, वी स्टार्ट विथ झोना ग्लोमेरुलोसा. सो द फर्स्ट पार्ट इज अ झोना ग्लोमेरुलोसा. So, this zona glomerulosa is the outer part of adrenal cortex, and that outer part is a thin. So, it is a outer part and it is thin part. Now, such a part, it secretes a hormone known as mineralocorticoid. It secretes mineralocorticoid. So, zona glomerulosa is outer portion. It is a thin portion, and it secretes a hormone known as a mineralocorticoid. The main mineralocorticoid is aldosterone. The main mineralocorticoid is aldosterone. Now, this aldosterone is also known as a salt retaining hormone. It is also known as what? Salt retaining hormone. Adrenal cortex. कॉर्टेक्सचे 3 पार्ट. त्यातला पहिला पार्ट शिकायला लागलो झोना ग्लोमेरुलोसा. आउटर पोर्शन आहे, थिन पोर्शन आहे. हार्मोन कुठलं सिक्रेट करतो? मिनरलोकॉर्टिकॉइड. मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड कुठलं आहे तर त्याचं नाव आहे अल्डोस्टेरॉन. अल्डोस्टेरॉनचं दुसरं नाव काय आहे? that is known as a salt retaining hormone. And what are the function of that aldosterone? So the next point is the functions of aldosterone. So the first function of aldosterone is it regulates sodium and potassium ion concentration. Regulate sodium and potassium ion concentration. It regulates sodium and potassium ion concentration. It also regulates salt and water balance. It also regulates salt and water balance. It also regulates blood pressure and blood volume. पहा काय काय फंक्शन आहेत अल्डोस्टेरॉनची. अल्डोस्टेरॉनचं पहिलं फंक्शन तुम्हाला सांगितलं, इट रेग्युलेट सोडियम अँड पोटॅशियम कॉन्सन्ट्रेशन. हे ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे हे फंक्शन, की ज्या वेळेला अल्डोस्टेरॉन सिक्रेट होतो, हा अल्डोस्टेरॉन तुमच्या किडनीला जातो, किडनीच्या नेफ्रॉनला जातो, नेफ्रॉनच्या डिस्टल कॉन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूलला जातो,
आणि त्या डिस्टल कॉन्व्होल्युटेड ट्युब्यूल पासून कशाचं ऍब्झॉर्प्शन तो करतो, तर सोडियमचं ऍब्झॉर्प्शन तो करतो, वॉटरचं ऍब्झॉर्प्शन तो करतो आणि कशाचं एक्सक्रीशन तो वाढवतो, तर पोटॅशियमचं एक्सक्रीशन तो वाढवतो. म्हणून आपण इथे म्हटलेलं आहे इट रेग्युलेट आणि सोडियम अँड पोटॅशियम कॉन्सन्ट्रेशन. सोडियमचं ऍब्झॉर्प्शन वाढवतो, पोटॅशियमचं एक्सक्रीशन वाढवतो, युरिनमधून पोटॅशियम बाहेर टाकतो. म्हणजेच तो सॉल्ट आणि वॉटरचं काय करतो, रिॲब्झॉर्प्शन करतो. आणि सॉल्ट आणि वॉटरचं रिॲब्झॉर्प्शन करून तो काय रेग्युलेट करतो, तर तुमचा ब्लड व्हॉल्यूम रेग्युलेट करतो. कारण ब्लड व्हॉल्यूम रेग्युलेट झाल्याशिवाय आपलं ब्लड प्रेशर मेंटेन होत नाही. सो important functions of aldosterone: first, it regulates the sodium and potassium concentration. Secondly, it regulates the salt and water balance, and the third is it regulates our blood pressure and also our blood volume. Clear? Now the next part is a zona fasciculata. Second part is zona fasciculata. पहा, ॲड्रिनल कॉर्टेक्स तुम्ही शिकताय, त्याचा पहिला पोर्शन शिकला झोना ग्लोमेरुलोसा कॉर्टेक्सचा. आता शिकता आहे झोना फॅसिक्युलाटा. आता हा झोना फॅसिक्युलेटा म्हणजे कुठला पोर्शन, तर डायग्राम मध्ये पहा, हा मधला जो पोर्शन तुम्हाला दिसतोय, म्हणजे ही कशी काढली डायग्राम, हा एवढा पोर्शन घेतलेला आहे. आता मेडुला दाखवलाय, हा सगळा कॉर्टेक्स आहे. कॉर्टेक्सचा झोना ग्लोमेरुलोसा, कॉर्टेक्सचा झोना फॅसिक्युलेटा आणि कॉर्टेक्सचा झोना रेटिक्युलारिस. झोना ग्लोमेरुलोसा आपण कंप्लीट केला. आता आपण दुसरा पार्ट शिकतोय, झोना फॅसिक्युलेटा. नाउ दिस झोना फॅसिक्युलेटा इज अ मिडल पार्ट and that is thick portion. It is a middle layer of cortex. And that middle layer is a thick portion. Now, they secrete a hormone. Name of that hormone is a glucocorticoid. It secretes glucocorticoid. Zona glomerulosa secrete mineralocorticoid and zona fasciculata secrete glucocorticoid. ठीक है? Now, that glucocorticoid or important glucocorticoid or main glucocorticoid is a cortisol. Main mineralocorticoid is aldosterone and main glucocorticoid is a cortisol. What are the functions of this cortisol? So, function. The first function of cortisol is it regulates carbohydrate, protein and lipid metabolism. It regulates our carbohydrate metabolism, our protein metabolism and lipid metabolism. Means it brings about the degradation of that substances, and as there is a degradation of carbohydrate, protein and lipids, at that time there is a formation of sugar. So the next function is it increases the blood sugar level. कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझम करून आणतो. मेटाबॉलिझम कार्बोहायड्रेटचं झालं की शुगर एक वाढते. प्रोटीनचं डिग्रेडेशन झालं की शुगर तयार होते. लिपिडचं झालं मग ह्याच्यामध्ये प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन आणि लिपिडचं तर मेटाबॉलिझम वाढवतो आणि त्यामुळं तुमच्या ब्लडमधली शुगर लेवल वाढवायचं काम हे ग्लुकोकॉर्टिकॉइड किंवा मेन ग्लुकोकॉर्टिकॉइड, ज्याला तुम्ही कॉर्टिसोल असं म्हणता, ते करतं. Next, it acts as a immunosuppressive. It acts as immunosuppressive.
सप्रेसिव्ह म्हणून ऍक्ट होतो. इट सप्रेस कसा ऍक्ट होतो बघा. सप्रेस फॉर्मेशन ऑफ अँटीबॉडीज. अँटीबॉडीज फॉर्मेशन हा बॉडी मधलं थांबवतो. आता अँटीबॉडीज म्हणजे काय, तर एक लक्षात घ्या की ज्या वेळेला एखादा अँटीजन तुमच्या बॉडीमध्ये जातो, फॉरेन सबस्टन्स तुमच्या बॉडीमध्ये जातो, पॅथोजन तुमच्या बॉडीमध्ये जातो, त्यावेळेला तुमची बॉडी काय करत असते, त्याच्या अगेन्स्ट त्याला अपोज करणारं एक प्रोटेक्टिव्ह केमिकल तयार करत असते. ते प्रोटेक्टिव्ह केमिकल त्या पॅथोजनला किल करतं. मग हे प्रोटेक्टिव्ह केमिकलच हे हार्मोन तयार होऊ देत नाही, म्हणजे तुमच्या बॉडीमध्ये अँटीबॉडीज तयार होऊ देत नाही. आणि अँटीबॉडीज तयार झाली नाही तर जो काही तुमचा इम्युन रिस्पॉन्स असतो, रोग प्रतिकार शक्ती असते, ही तिथं काय केली जाते, सप्रेस केली जाते. ठीक आहे, कमी केली जाते. युज्ड इन ॲलर्जीज. इट इज ऑल्सो युज्ड इन ॲलर्जीज. व्हाय इट इज युज्ड इन ॲलर्जीज लक्षात घ्या. कॉर्टिसोल हे आपल्याला ॲलर्जिक कंडिशन मध्ये हार्मोन वापरलं जातं का, तर तिथं लक्षात घ्या की ज्या वेळेला एखाद्या गोष्टीची तुम्हाला ॲलर्जी होते, त्यावेळेला तुमच्या बॉडीमध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये हिस्टामाइन सिक्रेट केलं जातं. आणि हिस्टामाइन सिक्रेट झाल्यामुळं तिथं तुम्हाला इन्फ्लमेशन होतं. फॉर एक्झाम्पल एखादी गांधी माशी वगैरे चावली तर त्या एरियामध्ये तुम्हाला स्वेलिंग येतं. मग तिथं ते लोकलाइज मॅनिफेस्टेशन किंवा त्याला तुम्ही इन्फ्लमेशन म्हणता. मग त्यावेळेला ते झालेलं इन्फ्लमेशन ॲलर्जिक कंडिशनमध्ये ते कमी करण्यासाठी तुमच्या बॉडीमध्ये हे हार्मोन दिलं जातं, ज्याला तुम्ही कॉर्टिसोल म्हणता. मग ग्लुकोकॉर्टिकॉइड किंवा कॉर्टिसोलचं फंक्शन काय काय पहा. रेग्युलेट कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन अँड लिपिड मेटाबॉलिझम, increases blood sugar level, act as an immunosuppressive, suppress the formation of antibodies and so used in the allergic condition. ठीक है. Now, this cortisol hormone, it is also used in the animal. And why it is used in the animal? Because it prepares the animal to face the emergencies in the nature. त्या ॲनिमलच्या बॉडीमध्येही कॉर्टिसोल सिक्रेट केलं जातं का, तर एखाद्या ॲनिमलवरती एखादी इमर्जन्सी आली तर त्या इमर्जन्सी कंडिशनला कशा पद्धतीनं आपण फेस करायचंय ते फेस करायला शिकवणारं हे हार्मोन आहे ॲनिमलमधलं. मग इमर्जन्सी म्हणजे काय येऊ शकते की एखाद्या ॲनिमलचा शत्रू समोर आलाय आणि मग त्या वेळेला त्यानं कसं बिहेव करायचं, तो त्या शत्रूला बघून पळून जातो. मग ही जी कंडिशन त्याच्या बॉडीमध्ये तयार करतं ते हे कॉर्टिसोल हार्मोन तयार करतं. ठीक आहे. दॅट इज अबाउट द झोना फॅसिक्युलेटा. अँड लास्ट पार्ट ऑफ दॅट कॉर्टेक्स इज झोना रेटिक्युलरिस. नेक्स्ट पोर्शन इज द थर्ड पोर्शन इज झोना रेटिक्युलरिस. Zona reticularis is the innermost portion and again that is the thin portion of cortex. हा पोर्शन कॉर्टेक्सचा मेडुलाच्या जवळ असणारा म्हणजे इनरमोस्ट पोर्शन आहे. आणि हा झोना रेटिक्युलरिस जो आहे, हा झोना रेटिक्युलरिस कसा पोर्शन आहे तर तो थिन असणारा पोर्शन आहे. आता इथं लक्षात घ्या, हा जो झोना रेटिक्युलरिस आहे हा सुद्धा हार्मोन सिक्रेट करतो. आणि इट सिक्रेट अ हार्मोन नोन ॲज अ गोनॅडोकॉर्टिकॉइड. इट सिक्रेट अ हार्मोन नोन ॲज गोनॅडोकॉर्टिकॉइड्स. गोनॅडोकॉर्टिकॉइड्स नावाचे हार्मोन कोण सिक्रेट करतो तर हा झोना रेटिक्युलरिस सिक्रेट करतो, की जो इनरमोस्ट लेयर आहे. लक्षात घ्या. That gonadocorticoids, they are also known as a sex corticoid. ह्याला दुसरं नाव वापरलं जातं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. ह्यालाच आपण काय म्हणतो, सेक्स कॉर्टिकॉइड असंही म्हटलं जातं. नाउ इन केस ऑफ मेल
These gonadocorticoids, they develop the external sexual character. So the function of these gonadocorticoids in case of male is they brings about the development of external sexual character. आता एक्सटर्नल सेक्सुअल कॅरेक्टर म्हणजे काय? मग मेल मध्ये मेलनेस दाखवणारी कॅरेक्टर, त्यांचं मस्क्युलेचर बिल्डअप होणं, उंची वाढणं, आवाजामध्ये बदल होणं, डेव्हलपमेंट ऑफ बियर्ड अँड दाढी-मिशी येणं, तर हे सगळे सेकंडरी सेक्सुअल कॅरेक्टर आहेत मेलची. ते डेव्हलप करायचं काम हे गोनॅडोकॉर्टिकॉइड नावाचं हार्मोन मेलच्या बॉडीमध्ये करतो. आता एक लक्षात घ्या, हे जर गोनॅडोकॉर्टिकॉइड हार्मोन एक्सेस प्रमाणामध्ये सिक्रीट झालं, प्रमाणापेक्षा जास्त सिक्रीट झालं, समजा एक्सेस झालं, मग एक्सेस इन केस ऑफ मेल जर झालं तर इथे डेव्हलप अ डिसऑर्डर नोन ॲज गायनॅकोमास्टिया. मेलच्या बॉडीमध्ये रेग्युलर डेव्हलप झालं तर त्याचं सेक्सुअल कॅरेक्टर, सेकंडरी सेक्सुअल कॅरेक्टर डेव्हलप होते, पण मेलच्या बॉडीमध्ये त्याचं एक्सेसिव्ह सिक्रेशन झालं तर मेलच्या बॉडीमध्ये एक डिसऑर्डर निर्माण होते, त्याला आपण काय म्हणतो? गायनॅकोमास्टिया म्हणतात. आणि गायनॅकोमास्टिया म्हणजे काय? तर गायनॅकोमास्टिया म्हणजे त्या मेलच्या बॉडीमध्ये ब्रेस्ट डेव्हलपमेंट होते, ब्रेस्ट डेव्हलपमेंट होते म्हणून त्याला आपण गायनॅकोमास्टिया म्हणतो. आणि समजा हेच हार्मोन एक्सेस झालं कोणाच्या बॉडीमध्ये? तर फिमेलच्या बॉडीमध्ये जर हे एक्सेसिव्ह झालं तर फिमेलच्या बॉडीमध्ये सुद्धा काय होतं पहा, ॲड्रिनल व्हायरिलिझम होतं. काय होतं तिच्या बॉडीमध्ये? ॲड्रिनल व्हायरिलिझम होतं, किंवा त्याला आणखीन एक शब्द वापरलाय हिर्सुटिझम. ॲड्रिनल व्हायरिलिझम होणं किंवा आपण त्याला म्हणतो हिर्सुटिझम होणं म्हणजे काय? तर फिमेलच्या बॉडीमध्ये एक्सेसिव्ह सिक्रिशन गोनॅडोकॉर्टिकॉइड्सचं जर झालं तर फिमेलच्या फेस रिजनवरती, चेहऱ्यावरती हेअर्स डेव्हलप होतात, हेअरची ग्रोथ होते, तिच्या बॅकवरती, पाठीवरती, तिच्या छातीवरती हेअर्सची डेव्हलपमेंट होते. ह्याला काय म्हटलं जातं? त्याला हिर्सुटिझम, व्हायरिलिझम असा शब्द वापरला जातो. लक्षात येत आहे? तर ही जी हार्मोन्स होती, ही सगळी हार्मोन्स आणि हे सगळे पार्ट्स कशाचे होते? ह्या ॲड्रिनल कॉर्टेक्सचे होते. नंतर ॲड्रिनल ग्लँडच्या डिसऑर्डर आणि ॲड्रिनल मेडुला जो असेल हा आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. ठीक आहे? आजच्या लेक्चरला आपण ॲड्रिनल ग्लँड आणि ॲड्रिनल ग्लँडचा फक्त आउटर पोर्शन, ज्याला कॉर्टेक्स असं म्हणतात, तेच आपण बघितलेलं आहे. तर पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण त्या ॲड्रिनल कॉर्टेक्सच्या डिसऑर्डर आणि ॲड्रिनल मेडुला हे दोन्ही पार्ट पुढच्या लेक्चरला आपण कंप्लीट करणार आहोत.